Okay. So today we are going to discuss about subnetting. Okay. So today we are going to discuss about subnetting. So before going to discuss about subnetting, so how many network bits you will have, we will have in class B network? How many network bits? Two, Two networks. Two network bits. 16. Yeah, 16. 16. 6. Good, Eight good. net 16. And what is the host bits in class C? Class 8. 8 net bits. 8. 8. 8. Very good, very good. Okay. Fine. That's awesome. What is the range of class C? Private range. Private range. 192 dot 182 to the 23. Sorry, 192 dot 192.168.0.0 to 192.168.255. 255.250. awesome. Awesome. Thanks for your answers. Okay. So now today I'm going to discuss about you know subnetting. So before going to discuss, so yesterday మీకు తెలుసు కదా. So what we did yesterday, we converted decimal to binary, binary to decimal, right? Right. So if you see right here, okay. So class A network, class A lo, how many network bits we have? 8. Remember. So how many host bits you will see? 24. Please go on mute. So here 16 network bits, 16 host bits, and here 24 network bits and 8 host bits. Okay, na? Yeah. So you remember this table, right? Please remember this table. This is very important, and the bit position is always starts from here, at the beginning. Okay, like here. This is a bit position. Okay, it will always starts from left here. Okay, yeah. So 192. Can we convert decimal number 192 into binary? You know, right? Yesterday we did the same thing. 11000, right? Yesterday we did the same thing. And now, can we convert 205 into binary now? So 205 ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. So first, see, 205 is greater than 128, right? So 205 పెద్దది కాబట్టి we need a 128, right? So let's make 128 bit position is 1. Okay? So 205 minus 128 చేస్తే remaining value ఎంత? 77. Okay. Now 77 is greater than 64, right? 64 కూడా మనకు కావాలి కాబట్టి ఇది. So 77 minus 64 ఎంత? 13. So next 32 ఉంది. So we need 13 or 13 below. 32 అవసరం లేదు కాబట్టి let's take this bit position as 0 and next is also 0, 16. నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. Yeah, we need 8 కాబట్టి ఈ బిట్ పొజిషన్ 1. 13 minus 8 ఎంత? 5 రిమైనింగ్. నెక్స్ట్ బిట్ వాల్యూ 4 ఉంది. We need 4, right? So let's take this bit position as well. And next value ఎంత ఉంది? 1. So 2 power 2, 2 power 1 ఎంత? 2 కదా. So we don't need any 2. Yeah, last bit 1. 1 కావాలి. So now the binary value is 11001101. This is the value. Everyone understood this? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah. నెక్స్ట్ సో డెసిమల్ టు బైనరీ. డెసిమల్ టు బైనరీ కూడా మనం చేసాం. సేమ్ ఈ డెసిమల్ వాల్యూ ఉంది కదా! దీన్ని వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అకార్డింగ్ టు దిస్ టేబుల్, జస్ట్ టేక్ ఇట్ అండ్ యాడ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ సీ ద వాల్యూ. ఓకే. That's it. As simple as that. So why we need this binary to decimal, decimal to binary? Because the system will understands only binary and the procedure, everything I'll tell you. And does anyone know AND operation? Does anyone know AND operation? BTech లో, EC లో గాని Yes, చేస్తారని sir. వచ్చింటది. యా. సో AND ఆపరేషన్ ఏంటది? ఏ బి అని ఉంటుంది. వేరియబుల్స్ ఇవి. సింపుల్. ఎవ్రీవన్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. So the 0 1 will always starts from 0, right? 0 0 0 1.
1, 0, 1, 1. ఫస్ట్ 0 into 0 ఎంత? 0. 0 into 1 ఎంత? 0. 1 into 0 ఎంత? 0. 1 into 1 ఎంత? 1. సో 0 into anything is 0. సింపుల్. 1 into 1 మాత్రమే 1 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ AND ఆపరేషన్ టేబుల్. ఓకే. ఏంటిది? AND టేబుల్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? AND లాజిక్. Okay, simple logic. Okay, why we discuss about and we'll come to know. Okay, listen carefully, everyone. Please go on mute. Yeah, sorry, I'm asking to go on mute because it is recording, right? So when you're listening the class, you will feel uncomfortable for background noises. Okay, yeah. Whenever I ask questions, right, you just unmute it and answer it. Okay, na? Thank you, guys. Yeah. Now, see, listen carefully. Okay. ఇది మనం తర్వాత ఈ ఈ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు తర్వాత చెప్తా. ఓకే. నౌ కేర్‌ఫుల్లీ. ఓకే. నేను ఒక కంపెనీ పెట్టా డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో. సో, నౌ వి హావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సబ్‌నెటింగ్. ఓకే. నేను ఒక కంపెనీ పెట్టా. ఏంటి? తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఓకే. నా కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి తుంగభద్ర. 1 సెకండ్. ఇది నా కంపెనీ. సో, రీసెంట్‌గా పెట్టా. సో, మేము కొంచెం డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాం. టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అండ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అండ్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ, రైట్? సో, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్‌లో ఒక్కొక్క కొంతమంది వర్క్ చేస్తుంటారు. ఈచ్ మెంబర్‌కి మనకి ల్యాప్‌టాప్ కావాలి గదా! యెస్ ఆర్ నో? ఈచ్ మెంబర్‌కి ల్యాప్‌టాప్ కావాలి. ఆ ల్యాప్‌టాప్స్‌కి మనకేం కావాలి? ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి. ఆ ల్యాప్‌టాప్స్‌కి ఏం కావాలి? ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో, ఐపీ అడ్రెస్ ఏ డివైస్‌కైతే ఉందో అదేంటి? లేయర్ 3 డివైస్. మీ ఇంట్లో ఉండే కంప్యూటర్ గాని, మీ మొబైల్ గాని అన్నీ రౌటర్సే. లేయర్ 3 డివైస్ అంటే ఏంటి? రౌటర్సే. ఓకేనా? మీ మొబైల్, మీ కంప్యూటర్, మీ టీవీ ఎవ్రీథింగ్ హూఎవర్ ఈస్ యూజింగ్ ద ఐపీ అడ్రెస్ దే ఆర్ ద లేయర్ 3 డివైసెస్. ఓకే. యువర్ కంప్యూటర్స్ నీడ్ ఏ సారీ యువర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ల్యాప్‌టాప్ నీడ్ ఏ ఐపీ అడ్రెస్. ఓకే. సో, మరి ఐపీ అడ్రెస్‌లో మనకి క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఉన్నాయి. ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రెసెస్ తీసుకోవాలి? ఏంటి? సో, ఇప్పుడు మనం డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ థాట్. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. కంపెనీలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నాను? అకౌంట్స్, 3 departments. అకౌంట్స్ టీమ్, సేల్స్ టీమ్ అండ్ sales. టెక్నికల్ టీమ్. ఓకే. మినిమమ్ ఉంటారు ఈ కంపెనీలో. ఓకే. సేల్స్ టీమ్ ఇవి. సో, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వి కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే. నౌ జస్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక నెట్వర్క్ తీసుకుంటున్నాను. సో, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఉన్నాయి గదా! సో, క్లాస్ సి నెట్వర్క్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. చిన్న నెట్వర్క్ కాబట్టి. సో, క్లాస్ సి నెట్వర్క్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతది? 192.168.0.0 ఇదేంటిది? ఫస్ట్ నెట్వర్క్. సారీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నెట్వర్క్ ఇది. అవునా? 0.0. ఓకే. 0.0 అండ్ 192.168. వాట్ ఇస్ దట్? 0.1. సో, ఇట్లా 192.168.0.2 అలాగా ఎంతవరకొస్తది? చెప్తారా? 192.168. ఇది ఫస్ట్ నెట్వర్క్. 0.2. నో. కేర్‌ఫుల్లీ. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెట్వర్క్. 254. యాహ్! 255 దిస్ dot ఫస్ట్ నెట్వర్క్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్. ఏమవుతుంది? 0.255. 255. ఇదేమవుతుంది? ఇది ఫస్ట్ నెట్వర్క్. అంటే ఇవేంటి? ఇవి నెట్వర్క్ బిట్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ బిట్స్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ బిట్స్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? 1 సెకండ్. సో, ఇవి యెల్లోలో, రెడ్‌లో ఉన్నాయి గదా! ఇవేంటివి? ఫిక్స్డ్ బిట్స్. ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్ బిట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి నెట్వర్క్ బిట్స్? హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఇన్ క్లాస్ సి? 24. 3. సో 24 కాబట్టి
సో 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమవుతుంది? సో 254. 254 254. Yeah. So wait. So how many network bits we have in class C? 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది /24 అవుతుంది. సో ఇదే సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమవుతుంది 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ కదా. ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో 8 ఫిల్ అప్ అయినాయి కదా 255. సెకండ్ ఆక్టెట్ లో 8 ఫిల్ అప్ అయినాయి కదా 255.0. ఓకే. సో ఎన్ని ఇవేంటివి నెట్వర్క్ బిట్స్ 8 రైట్. సింపుల్ గా అన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ యాడ్ అవుతే ఏమవుతుంది 255 వస్తుంది వాల్యూ జనరలీ. ఓకే. అది చూడండి అన్ని బిట్స్ యాడ్ అవుతే ఏమవుతుంది 255 వస్తుంది వాల్యూ. ఓకే. యా. సో ద డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఆఫ్ క్లాస్ సి నెట్వర్క్ ఈస్ /24. /24 అయినా అనొచ్చు. ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. /24 అయినా అనొచ్చు, లేదంటే 255.255.255.0 అయినా అనొచ్చు. ఓకేనా ఎవ్రీవన్. సో ఇది క్లాసీ నెట్వర్క్. క్లాసీ నెట్వర్క్లో 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయన్నాను. సో ఇట్లే పనిది ఇది ఎన్. ఓకే. ఇది ఎన్ నెట్వర్క్ బిట్స్, ఇది ఎన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ హోస్ట్ బిట్స్. ఓకే. ఇవి నెట్వర్క్ బిట్స్ 3 నెట్వర్క్ బిట్స్. ఓకే. ఇవన్నీ ఏంటి నెట్వర్క్ బిట్స్. ఓకే. సో లాస్ట్లో మిగిలింది ఏంటి హోస్ట్ బిట్. ఇది గ్రీన్లో పెడుతున్నా. ఓకే. ఇవేంటిది హోస్ట్ బిట్స్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఈ గ్రీన్లో ఉండేటివి మాత్రమే వేరీ అవుతాయి. ఈ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఏమన్నా ఇవి ఫిక్స్డ్ కదా, ఇట్ కెన్ నాట్ చేంజ్. కాబట్టి 192.160.0 అనేది ఫిక్స్. ఓకే. ఈ వేరీ అయ్యే ఏంటి హోస్ట్ బిట్స్ వేరీ అవుతాయి. సో 0, 1, 2 నుంచి అట్లా 255 వరకు. సో టోటల్ హౌ మెనీ అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ హియర్? టోటల్ అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 255. ప్లీజ్ కౌంట్ కేర్ఫుల్లీ. 256. వెరీ గుడ్. 0 కూడా కౌంట్ చేయాలి కదా. 0 to 255. సో 1 to 255 255 అవుతుంది. ప్లస్ 0తో కలుపుకుంటే ఎన్ని అవుతుంది 256. హలో, క్లియర్? టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 256 అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో యా ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. సమ్వన్ ఈస్ గెటింగ్ వెరీ బ్యాడ్ నాయిస్ మ్యాన్. సమ్ ఎకోస్, మేబీ మైక్రోఫోన్ అనుకుంటా. ఎనీహౌ ఓకే. సో టోటల్ అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి 256. ఓకే. నౌ ఇందులో ఈ నెట్వర్క్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్క్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏది? 192.168.0.0. సో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటి 0.0. సో ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. యా, ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ వి కాల్ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై వి కాల్ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్రస్? ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ పోర్షన్. ఓకే. సో ఇంటర్నల్‌గా కంప్యూటర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటి నెట్వర్క్ పోర్షన్ అంటే ఏంటి? 0.0 నుంచి 0.255 అనేది ఒక రేంజ్ గదా. ఈ రేంజ్‌ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు? ఈ నెట్వర్క్ ఐడీ. సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ పోర్షన్. Okay, see, what is the network address? The network address is a unique address to identify the network portion of the IP network. సో ఇదంతా ఏంటి? ఇదంతా ఐపీ నెట్వర్క్. ఓకే. ఈ ఐపీ నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ పోర్షన్‌ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని. సో నెట్వర్క్ ఐడీ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది. ఓకే. సో 0.0 అనేది నెట్వర్క్ పోర్షన్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అన్నీ ఈ నెట్వర్క్‌లో ఉన్న ఐపీ అడ్రెసెస్ అని ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. క్లియర్? What is the network portion? So 0.0 is a network portion. So it will identify the it is a network ID and it will identify the network portion in network IP network. And the thing is, if you see closely, ఇవి హోస్ట్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా. హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి? జీరోస్ ఉన్నాయి. సో నెట్వర్క్ ఐడిలో హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి? 0 అవుతాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెట్వర్క్ ఐడిలో హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని 0 అవుతాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ ఐడి. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ పోర్షన్ ఇన్ ఒక
ఐపీ నెట్వర్క్. సో, ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ కదా! 192.160.0.0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 0.255 వరకు ఎండ్ అవుతుంది. ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ పర్సన్ ఎవరు? ఓకే. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని రిప్రజెంట్ చేసేదే ఈ నెట్వర్క్ ఐడీ. ఓకేనా? ఎవ్రీవన్ అండర్‌స్టూడ్? ఎవ్రీవన్. రమేష్ గారు అసలు అర్థం కావట్లేదు రమేష్ గారు అసలు. ఎస్ సార్. అంటే ఓకే. ఒక్క నిమిషం. నెట్వర్క్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఒక్క నిమిషం. క్లాస్ సి నెట్వర్క్ ఏంటి? క్లాస్ సి నెట్వర్క్ ఒక ఐపీ అడ్రెస్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ సి నెట్వర్క్? 192.168.0.0. 0.0 ఓకే. 0.0 బట్ ఓకే. అంటే క్లాస్ సిని ఎందుకు తీసుకోవాలి క్లాస్ బి అనేది నా డౌట్. క్లాస్ సి కాకుండా క్లాస్ బి గూడా తీసుకోవచ్చండి. నేను స్టార్టింగ్‌లోనే చెప్పా. మీ ఇష్టం. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని జెప్పి నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకున్నా. క్లాస్ బి తీసుకొని చేద్దామంటే గూడా చేద్దాం. క్లాస్ ఏ తీసుకొని చేద్దామంటే గూడా చేద్దాం. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఓకే. ఏమంటే క్లాస్ బి తీసుకుంటే చాలా నెట్వర్క్ రేంజ్ పెద్దగుంటుంది. అదంతా నేను టైప్ చేసుకుంటూ పోవాలి. క్లాస్ సి అనుకోండి జస్ట్ 256 ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ టైమ్ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు బావుంటుంది. సో, ఈ క్లాస్ సి నుంచి స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఎక్సర్‌సైజెస్‌లో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి గూడా వస్తాయి. ఓకేనా? క్లాస్ సినే మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలనైతే ఏమీ లేదండి. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఎనీథింగ్. దట్స్ వాట్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్‌లో మనం ఏ క్లాస్ తీసుకోవాలనేది మీకిప్పుడు తెలిసిపోతుంది. క్లాస్ మొత్తం విన్నాక తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్కే ఎందుకు తీసుకోవాలనే క్వెషన్ ముందు సో, ఈ రేంజ్‌లో నేను ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటున్నాయి? ఎన్ని అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉంటున్నాయి? అవి అర్థమవుతున్నాయా మీకు? ఒక్కసారి ఇది మళ్ళీ కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయరా అండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీతోనే చెప్పిస్తా నేను. ఓకేనా? ఓకే. సో, క్లాస్ సి నెట్వర్క్ ఇది 192 డాట్ క్లాస్ సి నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎంతండి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్? 192.168.0.0 యాహ్! 0.0 టు 0.0 టు అక్కడి నుంచి 192 ఆ! ఆ! చెప్పండి. టు 192.168.255.255. అది మొత్తం క్లాస్ సి ప్రైవేట్ రేంజ్ టోటల్‌గా. రైట్? ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు క్లాస్ సిలో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి? ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి? ఓహ్! 24. 3 సరేనా? ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ సిలో? హలో అమ్మా? 3 హ్మ్. 3 3 నెట్వర్క్ బిట్. 3 కాదు కదమ్మా! 3 కాదు. 3 ఆక్టేట్స్ అవి. అవి నెట్వర్క్ బిట్స్ ఓహ్! కాదు. 3 ఆక్టేట్స్. ఇది 32 బిట్ ఐపీ అడ్రెస్ కదా! ఇది టోటల్ ఓకే. ఎంత? ఓకే. 32 బిట్. సో, ఇది ఫస్ట్ 32 బిట్. ఇదెంత ఆక్టేట్ ఇది. 24 ఓకే. ఇది ఒక 24 ఆక్టేట్‌లో ఎన్నుంటాయి? 8 బిట్స్ ఉంటాయి కదా! 8 బిట్, 8 బిట్, 8 బిట్. టోటల్ ఎంత? 24. 24 కాబట్టి మనం ఏమంటాం? /24 అంటాం. సో, ఈ ఓకే. నెట్వర్క్ బిట్స్ అన్నీ ఫిక్స్‌డ్ కదా! యెస్ ఆర్ నో? ఇవన్నీ ఫిక్స్‌డ్. సో, అన్నీ ఫిక్స్ అయితే టేబుల్ ప్రకారం వాల్యూ ఎంతొస్తుంది? అన్నీ ఫిక్స్ అయితే అంటే 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. సో, టోటల్ బిట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఫిక్స్ అయితే వాల్యూ ఎంతొస్తుంది? సో, టేబుల్ ఇక్కడ ఇంకోసారి టేబుల్ ఏస్తాను. ఎక్కడ పోయిందా టేబుల్? యెస్. 255. ఒక నిమిషం అండి. లెట్స్ క్లియర్ హర్ క్వెరీ ఓకే. ఓకే. ఇది టేబుల్ అమ్మా. ఓకేనా? చూడండి. సో, 1, 1, 1, 1. సో, 128 ప్లస్ అన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ అయితే 1 యాహ్! జస్ట్ అడిషన్. ఓపెన్ యువర్ కాలిక్యులేటర్. సో, 128 ప్లస్ 64. 128 ప్లస్ 64 ప్లస్ 32 ప్లస్ 16 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 255. యెస్. సో, నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ గదా! నెట్వర్క్ బిట్స్ యాహ్! అనేటివి ఫిక్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది 255 అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ ఆక్టెట్‌లో గూడా నెట్వర్క్ బిట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ అయినాయి గదా! సో, ఓకే. ఇది గూడా ఏమవుతుంది 255. 255. థర్డ్ నెట్వర్క్‌లో గూడా నెట్వర్క్ బిట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ ఉన్నాయి గదా! సో, ఇది 255. హోస్ట్ బిట్స్ ఓకే. ఒక్కటి ఫిక్స్ అవ్వవు. హోస్ట్ బిట్స్ ఒక్కటి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఎంత నంబర్ నుంచి చేంజ్ అవుతాయి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255 వరకు చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. కాబట్టి 0, 1 సో, ఫస్ట్ 3 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఇవేంటి ఫిక్స్. ఇవి కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. ఇవేంటివి ఫిక్స్ అన్నమాట. ఇవి నెట్వర్క్ బిట్స్. అందుకే నేను కలర్‌లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో, ఇవన్నీ నెట్వర్క్ బిట్స్. ఇవి ఫిక్స్ అన్నమాట. మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి లేదు. కానీ సారీ. ఇదేంటిది? హోస్ట్ బిట్స్. ఇవి మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం. రైట్? ఇవి చేంజ్ అవుతాయి. ఇవే మనం సిస్టమ్స్‌కి అసైన్ చేసే ఐపీ అడ్రెసెస్. సో, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 0 నుంచి 255కి ఎండ్ అవుతుంది. సో, ఈ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా! ఇది ఏంటి? నెట్వర్క్ ఇది. ఇది 0 నెట్వర్క్.
ఈ 0 నెట్వర్క్‌లో టోటల్ ఎన్ని అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉన్నాయి? 0 నుంచి 255 అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎంత? టోటల్ 256. క్లియరా అమ్మా? సో, మీరేంటంటే ఈ ఫస్ట్ 3 ఉన్నాయి గదా! ఈ 3 ఆక్టేట్స్ ఫిక్స్‌డ్. యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే. ఈ ఓకే. నెట్ ఓన్లీ ఇవన్నీ హోస్ట్ బిట్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో, ఈ హోస్ట్ అంటే ఏంటి? మన కంప్యూటర్స్‌కి అసైన్ చేసే ఐపీ అడ్రెసెస్. హోస్ట్‌లు అంటే ఎవరు? మీ మొబైల్ అవ్వచ్చు, మీ టీవీ అవ్వచ్చు, మీ కంప్యూటర్ అవ్వచ్చు. వీటన్నిటికి ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి గదా! సో, ఇవి రేంజ్ అన్నమాట. సో, హోస్ట్ బిట్స్. ఇవి హోస్ట్‌కి అసైన్ చేసే ఐపీ అడ్రెసెస్ రేంజ్ ఇది. ఓకేనా? సో, టోటల్ ఎన్నున్నాయి? 0-255 అంటే ఎంత? 256. ఓకే. ఓకే. 256. సో, ఇదేంటిది? ఇది ఫస్ట్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. ఓకే. 0.255 నుంచి 0.0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 0.255 అయిపోతుంది. ఈ నెట్వర్క్ ఏమైంది? ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే. సెకండ్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ నెట్వర్క్. సెకండ్ నెట్వర్క్ చెప్పమ్మా. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితదో? నీకు అర్థమైనంత వరకు చెప్పు. ఓకే. 192.168. 192.168.255.255 255.255 ఇక్కడ చూడండి. సరే 255.255 అన్నారు గదా! ఇది సెకండ్ నెట్వర్క్ అవుతుందా? సో, ఇది 0 ఎండ్ అయిపోయింది. 0 తర్వాత నంబర్ వచ్చేదేంటి? 255. 0 తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా? 1 సారీ. 1.0. సో, 1 వస్తుంది. 1. 1. 1.0 ఇదేమవుతుంది? ఓకే. 1 సెకండ్. యాహ్! 1.0 నుంచి ఎంత వరకు ఎండ్ అవుతుంది? 255. 192.168.1.255 ఇది సెకండ్ నెట్వర్క్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ నెట్వర్క్ చెప్పండి మీరే. 192.168 హ్మ్. dot 2.0. వెరీ గుడ్. 2.0 టు 192.168.2.255. వెరీ గుడ్. ఓకే. అట్లా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది? ఫోర్త్ నెట్వర్క్. 192.168.3.0 to 192.168.3.255. ఒక సెకండ్. 192.168.3.255 ఓకే. 255. అట్లా మనకి ఎంత వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది? 190 లాస్ట్ 255. యెస్. లాస్ట్ నెట్వర్క్ ఏమొస్తుంది? 192.168. 168.255.0. 0 0. 255.0 నుంచి లాస్ట్ నెట్వర్క్. 192.168.255.255. రైట్. సో, Yeah. 0-255 అంటే ఇక్కడ ఎన్ని అవైలబుల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 256 నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. 255. 256 0 కూడా కౌంట్ చేయాలి కదా! సో, క్లాస్ Okay. సి నిన్న నేను చెప్పా. క్లాస్ సిలో టోటల్ హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ అవైలబుల్ అని. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఉంటది చూడండి. క్లాస్ సిలో టోటల్ 256 నెట్వర్క్స్ కదా! ఇక్కడ చూడండి. క్లాస్ సిలో టోటల్ హౌ మెనీ నెట్వర్క్స్ క్లాస్ సిలో టోటల్ హౌ మెనీ హోస్ట్స్ 254 హోస్ట్‌లుంటాయి. 2 యూజ్ చేయం. ఓకే. అన్న జనరల్‌గా. ఆ పేజ్‌లో చిన్న డౌట్ ఉంది అడగచ్చా? ఏ పేజ్‌లో? ఆ పేజ్‌లోనే. ఆ పేజ్‌లో అంటే ఏ పేజ్‌లో? అది క్లాస్ టేబుల్ ఉంది కదా! ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన పేజ్. ఇదా? ఇదేనా? ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న పేజేనా? అదే అన్న. అదే. ఆ! చెప్పండి. హ్మ్. అక్కడ నెట్వర్క్ క్లాస్ బి స్టార్టింగ్ అన్నారు కదా! స్టార్ట్ అయ్యేది. హ్మ్. అక్కడ 128.0.0.1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా! అక్కడ 128.1 నుంచి ఈ క్లాస్ అయిపోతే అర్థమైతది బ్రదర్. అదే నేను చెప్తున్నా. సో, వెయిట్. హోల్డ్ యువర్ నర్వ్స్. సో, ఇక్కడ మనకి ఎందుకు యూజ్ చేయమనేది నేను చెప్తా. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అర్థమైతది. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 5 మినిట్స్ మీకు అర్థమైపోద్ది ఎందుకనేది. యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వెషన్. ఓకే. లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్. ఓకేనా? సో, అదే చెప్పబోతున్నాను. తనకు అర్థం కాలేదు. సో, ఇవి నీట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో, అమ్మ ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందా మీకు? యాహ్! అర్థమైపోయింది. బట్ మీరు మళ్ళా ఇంకొక కన్‌ఫ్యూజన్. మీరు నెట్వర్క్ బిట్స్ చేంజ్ అవ్వవు అన్నారు గదా! అవును. రమేష్ గారు. అవును. మరి అలాంటప్పుడు నెట్వర్క్ బిట్స్ చేంజ్ అవ్వవు. ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ కదమ్మా! ఈ నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎక్కడైనా చేంజ్ అయ్యాయా? నువ్వే చెప్పు. ఇదంతా ఒక ఆ! నెట్వర్క్. అవునా? ఈ ఓకే. నెట్వర్క్‌లో హ్మ్. నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎక్కడైనా చేంజ్ అయ్యాయా? లేదు. లేదు. అయిపాయే. తర్వాత ఇంకో నెట్వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్‌లో ఎక్కడైనా నెట్వర్క్ బిట్స్ చేంజ్ అయ్యాయా? ఇవి 3 నెట్వర్క్ గదా! చేంజ్ అయ్యాయా? ఓకే.
రైట్? అది. అదే థర్డ్ నెట్వర్క్‌లో గూడా నెట్వర్క్ బిట్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యాయా? లేదు. ఒక నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్. ఓకే. ఒక నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ బిట్ ఇదొక నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ ఉంటాయి. ఇట్ వోంట్ చేంజ్. ఓకే. అది. ఓకే. ఓకే. బట్ ఒక హ్మ్. సారీ రమేష్ గారు. బట్ మీరు నెట్వర్క్ బిట్ చేంజ్ అవ్వదు అన్నారు గదా! బట్ ఇప్పుడు సెకండ్ నెట్వర్క్ బిట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు 192.168. ఆహ్, 0 అనేది గూడా No, no, no. You are పార్ట్ confusing. Wait, ma. You are confusing. So listen to my question. Listen to my concept carefully. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఎంటైర్ నెట్వర్క్. నేను చెప్పిందేంటంటే, ఒక నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్నుంటాయి? ఇదొక క్లాస్ సి నెట్వర్క్. క్లాస్ సిలో చాలా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే. చాలా ఓకే. నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ నెట్వర్క్‌లో ఈ నెట్వర్క్ బిట్స్ చేంజ్ అవ్వవు. నెట్వర్క్ బిట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఇవి ఫిక్స్‌డే కదా! నేను ఎక్కడైనా చేంజ్ చేశానా? ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్‌లో. ఇదంతా కలిపి ఒక నెట్వర్క్. దిస్ ఈజ్ వన్ నెట్వర్క్. ఇట్ వోంట్ చేంజ్. నెట్వర్క్ బిట్స్ అన్ని ఫిక్సే ఉన్నాయి గదా! ఐ చేంజ్డ్ ఓన్లీ హోస్ట్ బిట్స్. సో ఇది ఓకే. హోస్ట్ హౌ మెనీ హోస్ట్ ఆర్ అవైలబుల్ రైట్? ఆ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఆలోచించండి. సో ఈ నెట్వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెట్వర్క్‌కెళ్తున్నాం మనం. ఈ నెట్వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెట్వర్క్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్. ఓకే. అట్లా అనుకుంటే హుహు. మీరన్నట్లు ఆలోచిస్తే ఇంకా మనం ఇంగ క్లాస్ ఏ కాడే ఆగిపోతాం. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్‌కి ఎళ్ళిపోము ఇంగ. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు ఇంకా. ఫిక్స్ గదా! అని జెప్పేసి. అండర్‌స్టూడ్? ఓకే. ఓకే. సో ఇది నెట్వర్క్ ఇది గదా! ఇక్కడ ఇంగా ఈ 1.0.01 గదా! నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఫిక్స్ అని ఫిక్స్ గదా! ఇంగ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ పోగూడదు, ఫిక్స్ అయిపోవాలి గదా! అని ఉంటది. అట్లా కాదమ్మా. ఒక నెట్వర్క్ ఈచ్ నెట్వర్క్ రేంజ్‌లో ఈ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ అయ్యుంటాయి. ఓకే. ఇంకా మీరు నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ అంటే ఓవరాల్‌గా ఇంగ ఇదొక్కటే ఉంటది. ఇంకా వేరేది ఉండదు. ఫిక్స్ గదా! అని అనుకుంటే కాదు రమేష్ ఆహ్, గారు. అట్ ఇప్పుడు మీరు నెట్వర్క్ బిట్ చేంజ్ అవ్వదన్నప్పుడు 192.168.0 అంత వరకు ఆహ్, యెస్. నెట్వర్క్ బిట్స్. తర్వాత కరెక్ట్. 0 అన్నది అది హోస్ట్ బిట్ గదా! అవునవును. సో, మీరు సెకండ్ నెట్వర్క్‌లో తీసుకుంటే 192.168.0 అనేది అక్కడ 0 అనేది అక్కడ వరకు ఫిక్స్ అయ్యి తర్వాత 0 దగ్గర 1 రావాలి గదా! ఇక్కడ సారీ. అహా! ఆ! కాదు రమేష్ గారు. సరే మీరు క్లాస్ చెప్పండి. నేను తర్వాత అహా! అడుగుతాను. మిగతా వాళ్ళంతా కాదమ్మా! ఒక నిమిషం. యూ మస్ట్ అండర్‌స్టాండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఈ 3 స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? అనే 192.168.0.0 నుంచి 0.0 0. ఆ! సో, ఈ 0.0లో హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ వి హావ్? 3 ఆక్టేట్స్ ఆ! రైట్? ఈ 3 ఆక్టేట్స్ యాహ్! ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. ఫిక్స్ అయ్యి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255కి ఎండ్ అయిపోయినాయి. ఇది యాహ్! ఫస్ట్ యాహ్! నెట్వర్క్. ఇది ఫస్ట్ నెట్వర్క్. ఓకే. ఇందులో మీరు ఏం యాహ్! కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో తెలీదు నాకు. సో, ఈ నెట్వర్క్ అదే. క్లియరా? అదే. ఈ ఆ! నెట్వర్క్ అక్కడి క్లియరా? వరకు క్లియర్. ఇప్పుడు మీరు ఓకే. సెకండ్ ఆ! నెట్వర్క్‌కి మరి వస్తే సెకండ్ నెట్వర్క్‌కెళ్ళాలి గదా! వెళ్ళొద్దా? ఇక్కడే ఆగిపోదామా? జనరల్‌గా నెక్స్ట్ అంటే నెట్వర్క్‌కెళ్ళాలి గదా! సో, అదే అన్నా నెక్స్ట్ నెట్వర్క్‌కెళ్ళాలి. మరి ఆహ్, అంటే అక్కడ 192.168.0 అన్న వరకు నెట్వర్క్ బిట్స్ కదా! అవును. తర్వాత హోస్ట్ బిట్ కదా మారాలి. అక్కడ హోస్ట్ బిట్ 1.1 ఎండ్ అయిపోయింది గదమ్మా! హోస్ట్ బిట్ 255కి ఎండ్ అయిపోయింది. ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్. దిస్ ఈజ్ ఎండ్. హలో అన్న. చెప్పండమ్మా. అన్న తన క్వెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెట్వర్క్‌లో మనకు హోస్ట్ బిట్స్ 0 నుంచి 255 వరకు స్టార్ట్ అవుతాయి కదా! అవును. సో, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఎళ్ళినప్పుడు 192.168.1 మళ్ళీ 0 ఎందుకొచ్చింది? 1 రావాలి కదా! ఇక్కడ హోస్ట్ బిట్ యాహ్! స్టార్టింగ్ 1 రావాలి అమ్మా! కదా! అని మనం అడుగుతుంది. పరమానంద శిష్యుల్లాగా ఆలోచిస్తున్నాం. 0 లేకుండా వాల్యూ ఎట్లా స్టార్ట్ అయితదమ్మా? 0 ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఏ సో, నెట్వర్క్ అయినా ఇక్కడ సరే. యెస్. నెట్వర్క్స్ హోస్ట్ బిట్స్ అనేటివి ఓకే. 0 to 225 సెకండ్. స్టార్ట్. ఆ! 1 సెకండ్. ఇవి ఫిక్స్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇవి ఫిక్స్. సో, ఏ నంబరింగ్ అయినా సరే 0 నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో, ఈ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. సో, ప్లీజ్ డు నాట్ కన్‌ఫ్యూజ్ ఇట్. ఏ నెట్వర్క్ అయినా ఇదొక నెట్వర్క్ ఇది ఫిక్స్. ఇది 0 నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఏదైనా సరే 0 నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది గదా! నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని కాదు. ఇదంతా ఒక రేంజ్. ఓకే. సరే మీకి 0-100 ఉంది గదా! అది ఒక 100 సీరీస్. మరి 100 తర్వాత 0-99 అనుకోండి. సపోజ్ మీరన్నట్టే 0 టు నంబరింగ్ మాట్లాడుకుందాం. 0-99 ఓకే. 0-99 అంటే టోటల్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఇక్కడున్నాయి? హండ్రెడ్స్ అంటే ఉన్నాయి. నా డౌట్ అది గూడా గాదు రమేష్ గారు. ఓకే. మరి ఇప్పుడు మీరు ఇంకేంటిది?
ఒక్కసారి ఏదో ఆ! లాస్ట్ ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ క్లాస్ సి రేంజ్ లో 192.168.0.0 కదా. సో అవును. 192.168.0 అనే వరకు 3 నెట్వర్క్ బిట్స్ కదా. అవును. ఇక్కడ నెట్వర్క్ చూడండి ఆక్టెట్స్ లాస్ట్ బిట్స్ కాదమ్మా. సరే ఆక్టెట్స్. నెట్వర్క్ ఆప్టెక్స్ కదా. సో లాస్ట్‌ది ఒక్కటి హోస్ట్ బిట్ గదా రమేష్ గారు. అవును. ఇది హోస్ట్ బిట్ అండి. యాహ్! హోస్ట్ బిట్ గదా. మీరు సెకండ్ నెట్వర్క్, థర్డ్ నెట్వర్క్‌కొచ్చినప్పుడు హ్మ్. ఆహ్, ఆహ్, హ్మ్. 192.168.0.1 నుంచి కదా తర్వాత 1 నుంచి, తర్వాత ఒక 2 నిమిషం నుంచి చెప్తా. మీరు మీరు చెప్పండి. మీ అనాలిసిస్ ఎంటర్ చేసి మీకే ఆ! చూపిస్తా. ఆ! ఏం ఏం ఓకే. ఏం 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 ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారు సెకండ్ నెట్వర్క్‌లో ఆ! చెప్తారా? 192.168.0.1 0.1 ఒక్క నిమిషం అండి. ఆ! ఓకే. ఇదేనా మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది? అదే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇది నేను. ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఈడొచ్చింది కదమ్మా ఇది ఆల్రెడీ. ఓకే. అదే యు 3 హోస్ట్ బిట్లు అక్కడి నుంచి 1, 2, 3 కాదమ్మా అలా రావాలి ఒకటి కదా! 192.168.0.0, 0.1, 0.2 అట్లా నుంచి 0.255 ఎళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ Hello. 0.1 ఎందుకొస్తుంది? Hello, sir. ఓకే. Ramesh bro, I understand her question actually. Yeah. వెయిట్ బ్రదర్. And ఒక్కొక్కరు తన క్వెషన్ అర్థం చేసుకొని మీరు నాకు చెప్తే ఇంకా టైం నాకు వేస్ట్ అవుతూనే ఉంటది. ఐ హావ్ టు క్లారిఫై నాకిప్పుడు కొంచెం అర్థమైంది రమేష్ గారు. నాకిప్పుడు అర్థమైంది. కదా! ఆల్‌మోస్ట్ సారీ అందరిని నో ప్రాబ్లమ్. సారీ. నో ప్రాబ్లమ్. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ మా. సో, 8:00 వరకే క్లాస్ చెప్పుకుంటాం. ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చెప్పుకుంటాం. కానీ అర్థమయ్యే వరకు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో అందరికీ అర్థమైన తర్వాతనే వెళ్ళాలి. మనకి చాలా టైం ఉంది. కావాలంటే సాటర్‌డే, సండే గూడా స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకొని పెండింగ్ ఏవైనా ఉంటే కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. కానీ ఏదైనా సరే ఒక స్మాల్ రైజ్ అయినా సరే వి హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ క్లియర్‌లీ. అంటిల్ అన్‌లెస్ యూ షుడ్ నాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే. దట్స్ మై ఎథిక్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టయితే మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేదేంటి సెకండ్ నెట్వర్క్‌లో 0.1 యెస్ ఆర్ నో జనరల్లీ? ఇప్పుడు యాహ్! ఇప్పుడు కానీ అర్థమైంది. సో 0.1 is already done. So 0.0 is done, 0.1 is done, 0.2 is done. సో ఈ 0.2 నుంచి 0.3, 0.4 అప్ టు 0.255. సో ఓకే. మీరేదైతే 0.1 అని అనుకుంటున్నారో ఇట్స్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ అన్నమాట. ఓకేనా? అది ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్‌లోనే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. క్లియరా అమ్మా? ఇంకా థాంక్ యూ స్టిల్ రమేష్. నో ప్రాబ్లమ్. స్టిల్ యూ మీరు హావ్ ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్? నో. No, థాంక్ right? యూ రమేష్ Okay, గారు. no problem, no problem. Okay, it's very easy. So everyone understood, right? So the network, this is the first network. In each network, the network portions are 24 bits, all are fixed. Okay, na? And next, please remember, in this mathematical world, you have to count zero. Okay, it's a common mistake each and everyone used to do. I also did the same thing beginning days. మీరు కూడా చేస్తారు. It's okay. ఓకే. 0 కూడా కౌంట్ చేయండి. సో, అండ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఏందంటే, ఇక్కడ కాబట్టి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎట్లైనా అడగొచ్చు. కానీ ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒకటికి 2 సార్లు ఒక 2 సెకండ్స్ గ్యాప్ తీసుకొని థింక్ అబౌట్ ద క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. ఓకేనా? అది ఏదైనా సరే. ఓకే. యెస్. సో, ఇక్కడి వరకు క్లియర్‌గా ఉన్నాయంటే దెన్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ నెట్వర్క్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ నెట్వర్క్. ఈచ్ నెట్వర్క్‌లోమ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ చూస్తే సో, 0 ఏదైతే ఉందో అది నెట్వర్క్ ఐడీ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ఒక నెట్వర్క్‌లో స్టార్టింగ్ ఐపీ అడ్రెస్ ఏదైతే ఉందో అదేమవుతుంది? నెట్వర్క్ ఐడీ అవుతుంది. సో, ఇదేంటిది? నెట్వర్క్ ఐడీ ఇక్కడ. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ ఐడీ. సో, ఈ నెట్వర్క్ ఐడీ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ పోర్షన్. అంటే ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అయింది? అసలు ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఏంటి? అని ఐడెంటిఫై చేసేదే ఈ నెట్వర్క్ ఐడీ. సో, ఈ నెట్వర్క్ ఐడీలో హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 0 అవుతాయి. హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 0 అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి. ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 0 అన్నీ 0 అవుతే వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఒక నెట్వర్క్‌లో నెట్వర్క్ ఐడీ ఉంటుంది. హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 0 అవుతుంది. అలాగే హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 1 అవుతే ఎంత వాల్యూ? 255 రైట్? హోస్ట్ బిట్స్ అన్నీ 1 అయితే ఎంత? లాస్ట్‌లో 255. సో, ఇదేంటిది? బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐడీ. ఇదేంటిది? బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐడీ. ఇదేం చేస్తుంది? ఏదైనా ఒక ప్యాకెట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే. మనం ఏదైనా డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటాం గదా! లేయర్ 3లో ఐపీ అడ్రెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? లేయర్ 3లో సోర్స్ ఐపీ అడ్రెస్, డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉంటాయి. సో, రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తాం? డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రెస్ చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రెస్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఉందనుకోండి. సో, ఇదేంటిది? బ్రాడ్‌కాస్ట్. ఉంటే
ఈ అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెస్ ఏమేమున్నాయి? 0.1 నుంచి 0.254 వరకు ఇవన్నీ హోస్ట్‌కి మనం అసైన్ చేసే ఐపీ అడ్రెసెస్. వీటన్నిటికి ఆ ప్యాకెట్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ చేసేస్తుంది. క్లియర్? సో, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? In case if you receive any broadcast packet, it will broadcast to all the available hosts. ఎన్ని అయితే ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉన్నాయో అవి. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ అందుకే మనం ఏం చేస్తాం? ఈ నెట్వర్క్ ఐడీని, ఈ బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐడీని మనం యూజ్ చెయ్యము. మనము సిస్టమ్స్‌కి ఐపీ అడ్రెసెస్ అసైన్ చెయ్యము. వి ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. ఓకే. సో, కాబట్టి ఇవి టోటల్ అవైలబుల్ అడ్రెస్. బట్ యూజబుల్ అడ్రెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద యూజబుల్ అడ్రెసెస్? 256 254. 256 minus 2 అంటే ఎంత? 254. నౌ బ్రదర్ మీరు ఒక క్వెషన్ అడిగారు ఇందాక టేబుల్‌లో. ఎందుకు 254 అని. ఇక్కడ కూడా 128.0 నుంచి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి గదా! ఎందుకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వలేదని. ఆ 0 అనేది నెట్వర్క్ ఐడీకెళ్ళిపోతుంది. నేననేది అక్కడ కాదన్నా. ఎక్కడ? 128.0.0.1 ఉండాలి కదా అంటున్నా. సో, ఇంటర్నల్‌గా ఏవైతే మిస్ అయ్యాయో అవి లోకల్ హోస్ట్‌కి వాడతారు. నేను ఆన్సర్ చేశాను. సో, 127 కూడా మిస్ అయింది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లోజ్‌లీ రైట్? ఎ 127.0.0 నెట్వర్క్ కూడా మిస్ అయింది. సో, ఆ! వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ రైట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్. లోకల్ హోస్ట్ పర్పస్‌కి వాడతారు. అంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో ఇంటర్నల్‌గా కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తారు. వన్ నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ కమ్యూనికేషన్స్‌కి. సో, సపోజ్ మీరు ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేశారనుకోండి. దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే లోకల్ హోస్ట్‌కి మ్యాప్ చేస్తారనమాట. సో, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏవైతే ఇవి కనిపించట్లేదో అవన్నీ ఇంటర్నల్ పర్పస్‌కి యూజ్ చేస్తారు. ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ పర్పస్‌కి. క్లియర్ బ్రదర్? ఓకే అన్న. రైట్. యాహ్! సో, సో సేమ్ కేస్ ఇన్ ద క్లాస్ సిలో కూడా అంతేనన్నా? క్లాస్ సిలోనా? క్లాస్ సిలో ఏం మిస్ అయింది? 192.192.0.0 నో, ఉండాలి నో, కదా! నో. నో, 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 నో. క్లాస్ సిలో అట్లా కాదు. సో, ఆ! ఈడ ఈడ క్లాస్ సిలో 192 ఇది రేంజ్ బ్రదర్ ఇది. దిస్ ఈస్ ఎ రేంజ్. ఓవరాల్ రేంజ్. దిస్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ రేంజ్. సో, క్లాస్ సిలో 192.0.1.1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. 1 నుంచి ఓకే. స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ గో టు ద హియర్. సో, 192.0.0.0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అట్లనే చెప్పొచ్చు. యూ కెన్ టెల్ సింపుల్ 192-223 అని చెప్పు. ఓకే. ఓకే. ఇది ప్రిసైజ్ థింగ్ ఇది. సో, 192-223 అని చెప్పు. నో వన్ విల్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. సింపుల్. యెప్. ఓకేనా? యాహ్! రైట్. సో, ఫైన్. సో, ఇక్కడి వరకు క్లియరా అందరికి? సో, నెట్వర్క్ ఐడీ, సార్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐడీ క్లియరా? యాహ్! హలో సార్ ఆ! సార్ యాక్చువల్లీ అక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇందులో 192.168.0.0 ఇచ్చారు కదా. అవునండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మీరు ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు 0.0 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కానీ అక్కడ క్లాస్ సిలో 1.1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. బ్రదర్ ప్లీజ్. ఇదేనా? ఇదా? అదే సార్ 1.1 ఇది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. బ్రదర్ ఇది ఓవరాల్ రేంజ్ బ్రదర్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ సి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. నేను ఓకే స్టార్టింగ్ ఓకే లోనే సార్ ఓకే చెప్పా. సో, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. యూ నో ద థింగ్ రైట్? ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 192.168.0.0 నుంచే కదా స్టార్ట్ అయింది. 0.0 నుంచి మీతోనే కదా ఎస్ సార్ ఎస్. చెప్పించింది. మీరు చెప్తేనే కదా నేను ఆడ ఎంటర్ చేసింది. రైట్? ఈ స్టార్టింగ్‌లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ రేంజ్ అని చెప్పి మీతోనే స్టార్ట్ చేశా. సో, మనం ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రెసెస్ తీసుకొనే ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్‌గా మనం యూజ్ చేసేదంతా ప్రైవేట్ ఐపీసే. పబ్లిక్ ఐపీస్ అన్నీ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలని నిన్ననే చెప్పా. ఓకే. అవన్నీ మిగతావి ఎస్ సార్ ఏవైతే ఎస్ ఉన్నాయో సార్ అవన్నీ ఓకే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలి. అవి మనం యూజ్ చేయం. సో, ఎక్కువ మీరు ఏదైనా కంపెనీలో పని చేస్తే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రెసెస్‌తోనే మీరు వర్క్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి, సో, మీకు దీంతోనే మీకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? యెస్. సో, ఫైన్. ఎస్ సార్ నౌ సార్ నౌ అనదర్ థింగ్ ఆ! అక్కడ సబ్నెట్ మాస్క్ లో మీరు హ్మ్. హోస్ట్ నెంబర్ 0 ఇచ్చారు కదా స్టార్టింగ్ నా ఫస్ట్ నెట్వర్క్ లో ఫస్ట్ దానికి. అవును. 0 నుంచే కదా స్టార్ట్ సో అయ్యేది. సెకండ్ దానికి హోస్ట్ అనేది 1 కింద మారుతుంది కదా. అంటే 255 దాకా కూడా మారుతున్నాయి లేదు, కదా. లేదు, లేదు, లేదు. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. ఇందాక తను 1 నుంచి రావాలనంటే దానికి చేంజ్ చేశాను. ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ అదే సార్. నేను అడిగింది సబ్నెట్ మాస్క్ సార్. పక్కన యాహ్! 255 సబ్నెట్ మాస్క్ 255 సబ్నెట్ మాస్క్ ఇస్ సేమ్. ఇదంతా క్లాసీ నెట్వర్కే ఓవరాల్ కదా! సో, 24 ఓవరాల్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ మొత్తానికి కూడా 255 యెస్. 0 యెస్. ఫస్ట్ నెట్వర్క్. యెస్. యెస్. సో, చెప్తాను చూడండి మీకి. మన ఐపీ విండోస్‌లో ఇఫ్ యూ సీ రైట్. సో, ఐపీ అడ్రెస్ అసైన్ చేద్దాం. ఓకే. లెట్స్ ఈథర్నెట్ కేబుల్‌లో ప్రాపర్టీస్‌లోకెళ్ళి టీసీపీ ఐపీ4 ఉంది. ఇక్కడ అందరూ క్లోజ్‌గా చూడండి. నేను ఐపీ అడ్రెస్ అసైన్ చేస్తాను. క్లాస్ ఐపీ అడ్రెస్ 192.168.0.0. సో, బై డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఎంత?
0.1 ఇది. బై డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ మాస్క్ ఎంత 255.255.255.0 చూడండి. ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకుందా? నేనేమైనా టైప్ చేశానా? లేదు. సో, బై డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ మాస్క్ ఎంత తీసుకుంటుంది? క్లాస్ E. సో, ఇట్లా డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ మాస్క్ ఇలా తీసుకోవాలి, ఇలా ఉండాలి అనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఈ టీసీపీ/ఐపీ v4 స్టాక్‌లో బిల్డ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో, ఒక కంప్యూటర్‌కి ఏమేమి కావాలి మనకి? ఐపీ అడ్రెస్, సబ్‌నెట్ మాస్క్, గేట్‌వే. సో, గేట్‌వే అనేది నేను తర్వాత చెప్తా. ఇప్పటి వరకు మనకి ఐపీ అడ్రెస్, సబ్‌నెట్ మాస్క్ తెలుసు. ఓకేనా? ఓకే. రైట్. సో, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఇంటర్నల్‌గా అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? యాహ్! సో, క్లియర్ రైట్. సో, ఒక్కొక్క నెట్వర్క్‌లో రేంజ్ ఏంటి? సో, నెట్వర్క్ ఐడీ అంటే ఇది. సో, నెట్వర్క్ ఐడీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్ పోర్షన్. ద బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐడీ ఇట్ విల్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఎనీ బ్రాడ్‌కాస్ట్ ప్యాకెట్ ఇట్ విల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ టు ఆల్ ద నోడ్స్ ఇన్ ద బ్రాడ్‌కాస్ట్ డొమైన్. అది కూడా బ్రాడ్‌కాస్ట్ డొమైన్‌లో ఉంటే. ఓకేనా? యెస్. సో, ఆల్ ద నోడ్స్‌కి బ్రాడ్‌కాస్ట్ చేస్తుందనమాట. ఏది? ప్యాకెట్స్. లేయర్ 3 అంటే మనం ఏమనాలి? ప్యాకెట్స్ అనాలి. సో, ఈ నెట్వర్క్‌లో టోటల్ అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఎన్నున్నాయి? 256. సో, యూజబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఎంత? ఈ 2 మనం యూజ్ చేయం. 254. ఓకేనా? ఇట్స్ ద థింగ్. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఆల్ ద నెట్వర్క్స్ బై డిఫాల్ట్. దిస్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే. రైట్. నౌ నాకెన్ని నా ఇక్కడ టీమ్స్ ఉన్నాయి గదా! ఇప్పుడు నా అకౌంట్స్ టీమ్. సో, నేనేం జేయాలి? నా టీమ్స్‌కి నేను నెట్వర్క్స్ అసైన్ జేయాలి గదా! ఒక్కొక్క టీమ్ ఒక్కొక్క నెట్వర్క్‌లో ఉంటుంది. యెస్ ఆర్ నో? ఒక్కొక్క టీము ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ కావాలి మనకి. రైట్? యెస్. యాహ్! సో, ఎందుకంటే ఈచ్ 3 డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. 3 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ కావాలి. సో, ఎవరికొకరు వేరే ఈ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఫస్ట్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు సెకండ్ నెట్వర్క్‌తో కమ్యూనికేట్ అవ్వకూడదు. ఎవరి పని వాళ్ళది. వెబ్‌సైట్స్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఎవరి థింగ్ వాళ్ళది. రైట్? సో, వీళ్ళకి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ అసైన్ చేస్తున్నాను. సో, ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటి? 192.168. సో, సింపుల్‌గా మీరు 0తో కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను 1 నుంచే తీసుకుంటా. ఓకేనా? 168.1.0 మీ ఇష్టం మళ్ళీ. ఇదే ఎందుకు అసైన్ చేశారనుకోకండి. మీ ఇష్టం. ఈ రేంజ్‌లో క్లాస్ సిలో ఏ నెట్వర్క్ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. లేదంటే క్లాస్ బి, క్లాస్ ఏ మీ ఇష్టం. ఇలా నెట్వర్క్స్‌లో ఏదైనా అసైన్ చేయొచ్చు. సో, మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం ఐయామ్ టేకింగ్ 1.0/24 అంటున్నా. ఈ నెట్వర్క్ ఎవరికి అసైన్ చేశాను? అకౌంట్స్ టీమ్‌కి అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ 192.168. 2.0. 2.0/24 ఎవరికి అసైన్ చేశాను? సేల్స్ టీమ్‌కి. సేమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ టీమ్ ఎంత? 192.168.3.0/24. ఓకే. సో, సో, ఇది మనం డిజైన్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో మనం థింక్ చేసి అసైన్ చేసేది. కానీ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి డైలీ లైఫ్‌లో. డైలీ ఎన్ని ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి? ఎన్ని కంప్యూటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి? ఎన్ని ల్యాప్‌టాప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి? ఎన్ని టీవీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి? సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఐపీ అడ్రెసెస్ యూజ్ చేసే డివైసెస్ కొన్ని మిలియన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి. ఓకే. అన్నిటికి ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి. ఓకే. సో, ఆల్‌మోస్ట్ ఐపీవీ4 అడ్రెస్ ఆల్‌మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది. సో, ఐపీవీ6 యూజ్ చేస్తున్నారు అందరూ. సో, ఆల్‌మోస్ట్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయింది. మొత్తం యూజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే. సేమ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రెసెస్ వేరే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ పబ్లిక్‌లో మొత్తం పబ్లిక్ ఐపీస్ అన్నీ అయిపోయినాయి మాక్సిమం. ఓకే. అది. సో, ఐపీ అడ్రెసెస్ ఇంక మిగిలి లేవు. సో, మనం ఏం చేయాలి? ఐపీ అడ్రెసెస్ కుదిరినంత వరకు సేవ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు చూడండి. సో, నా అకౌంట్స్ టీమ్‌లో హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? 35 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి. అకౌంట్స్ టీమ్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 35 ఎంప్లాయీస్. మరి నీకు ఎన్ని ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి? 35. రైట్. 35 కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని కంప్యూటర్స్ కావాలి? 35 కంప్యూటర్స్. 35 కంప్యూటర్స్‌కి ఎన్ని ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి? 35 ఐపీ అడ్రెసెస్. 35 IP address. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ సేల్స్ టీమ్‌లో గూడా అంతే. ఓకే. సేల్స్ టీమ్‌లో గూడా మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు? 30 ఓకే. 30 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి. అనుకోండి జస్ట్. అంటే ఎన్ని కావాలి? 30 ఐపీ అడ్రెసెస్. ఓకే. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ టీమ్‌లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఓకే. 40 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఎన్ని ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి? 40 అయిపోతుంది. 40 ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటే 40 ఐపీ అడ్రెసెస్. అర్థమవుతుందా అందరికి? ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. ఎవ్రీవన్. ఓకే. అర్థం కాకుంటే అడగండి. సో, వి హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ Yes, sir. టైమ్. వెరీ అర్థమవుతుంది ఇంపార్టెంట్. సార్. Yes, sir. సో, మన రిక్వైర్మెంట్‌కి తగ్గట్టు మనం చూసేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 35 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 35 అడ్రెసెస్. ఓకే. 35 ఐపీ అడ్రెసెస్ కావాలి. ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్‌గా? ఫస్ట్ నెట్వర్క్‌లో 254 ఉంటాయి. యెస్ ఆర్ నో? రైట్? ఎస్ సార్.
టోటల్ Yes, sir. 254 ఉన్నాయి. Yes, సో sir. సరిపోయింది కదా! సో 35 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? అన్న 254 ఉన్నాయి. 254లో 35 తీసేస్తే ఎంత? 254లో 35 తీసేయండి. హౌ మెనీ? 2, 20. 1, 9 రైట్? ఎన్ని మిగిలిపోయాయి? సో ఎన్ని మిగిలిపోయాయి? 2, 1, 9, 219. సో వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా అవన్నీ. నీకు కావాల్సిందెన్ని 35 ఐపీ అడ్రెసెసే కావాలి. కానీ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఎంటైర్ నెట్వర్క్‌లో 254 ఉన్నాయి. అందులో నువ్వు 35 యూజ్ చేసుకుంటే మిగిలిన ఐపీ అడ్రెసెస్ ఎన్ని? 219 ఉన్నాయి. ఇందులో 219 ఐపీ అడ్రెసెస్. ఇందులో ఎన్ని? 256 మైనస్ 30 చేస్తే ఎన్ని? 226 రైట్? సారీ అక్కడ 356 చేశా. సో 256 మైనస్ 30 చేస్తే ఎంత? 226 ఐపీ అడ్రెసెస్ ఇక్కడ. ఇక్కడ 40 ఐపీ అడ్రెసెస్ అంటే 214 ఓకే. సో టోటల్‌గా ఇక్కడ 2196 ఐపీ అడ్రెసెస్, ఇక్కడ 226, ఇక్కడ 214 ఇన్ని ఐపీ అడ్రెసెస్ మనకి వేస్ట్ అయిపోయినాయి. సో అన్నా యాహ్! అమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ అదే డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ తీసుకునే బదులు ఒక్కటే నెట్వర్క్‌లో అలా యాహ్! అసైన్ యాహ్! చేయడానికి రాదా? అదే మా కాన్సెప్ట్. నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ట్రాక్‌లోకొచ్చావు. వెరీ గుడ్. ఓకే. అదే కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకేనా? సో అదే. ఇప్పుడు ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతున్నాయి గదా! సో నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్‌నెట్టింగ్? సబ్‌నెట్టింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద Major మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్‌నెట్టింగ్? breaking the major network into smaller networks. యాహ్! దట్స్ ద థియరిటికల్ ఆన్సర్. సో మన ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్‌లో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే రిమెంబర్ రాసుకుంటారంటే రాసుకోండి. ఓకే. మీ ఇంటర్నెట్‌లో దొరికేది సింపులే. బ్రేకింగ్ ఏ వన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ స్మాల్ నెట్వర్క్స్, డివైడింగ్ వన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో యాస్ ఏ ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ హౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్? యాహ్! బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి. 3 టీమ్స్‌కి ఈచ్ టీమ్‌లో 35 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే. యూ కెన్ డివైడ్ వన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్‌నెట్టింగ్. ఇంకా సబ్‌నెట్టింగ్ డెఫినిషన్ అవ్వలేదు. ఇది 50% డెఫినిషన్ మాత్రమే. ఓకే. ఆ సబ్‌నెట్టింగ్ ఎలా చేస్తాం? ఆన్ వాట్ బేసిస్ వి విల్ డు సబ్‌నెట్టింగ్ అన్నది చూసుకొని యూ నో కంప్లీట్ చేద్దాం డెఫినిషన్. ఓకేనా? యాహ్! లెట్స్ డూ థాట్. ఓకే. యాహ్! ఫైన్. సో సబ్‌నెట్టింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా! జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ డివైడ్ వన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. అది ఎలా చేస్తాం అనేది నేను చెప్తా. ఓకే. కేర్‌ఫుల్‌గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సపోజ్ ఈ 3 నెట్వర్క్స్‌లో ఏ నెట్వర్క్ యూజ్ చేద్దాం? మీరే చూజ్ చేసుకోండి. ఈ 3 నెట్వర్క్స్‌లో. అలాగని ఈ 3లోనే కాదు మిగతావి ఏవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమంటే ఈడ ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి కదా! ఇందులో ఒక నెట్వర్కే తీసుకొని ఈ నెట్వర్క్‌ని మిగతా టీమ్స్‌కి అసైన్ చేద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఒక నెట్వర్క్ తీసుకోండి. ఏ నెట్వర్క్ కావాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆహ్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే. హోమ్. ఓకే. సో హౌ మెనీ నెట్వర్క్స్ యూ నీడ్? టోటల్. హౌ మెనీ నెట్వర్క్స్ యూ నీడ్? దేర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా. మీకు ఎన్ని నెట్వర్క్స్ కావాలో 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ n. ఓకే. 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ n. సో n అంటే ఏంటనేది చెప్తా. Network. నో. 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 మా. నో. వెయిట్. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే. Number of host bits. In number of hosts. నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ బీట్స్ వెరీ క్లోజ్ ఆన్సర్. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెయిట్. సో టోటల్‌గా మనకి ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ కావాలి? సో వెయిట్. సో దానికన్నా ముందు ఇదంతా అర్థమైంది కదా! సో 3 నెట్వర్క్స్ కావాలి. సో ఏ నెట్వర్క్‌ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మీ ఇష్టం. నేను మళ్ళీ అడుగుతా అప్పుడు చెప్పండి. సో టోటల్‌గా హౌ మెనీ నెట్వర్క్స్ వి నీడ్? 110. 105. Hey Not man, 105. see 105. this. Not 5. Accounts 35. Brother, why are you confusing? నెట్వర్క్స్ ఎన్ని నెట్వర్క్స్ కావాలి? మనం ఎన్ని నెట్వర్క్స్ తీసుకున్నాం? 1 and 2 and 3. Total how many Only one networks? How many Only one networks? network. No man. Why? 3. See here. See. ఇక్కడ ఏముందో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 3 మనకి 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మనకి 3 నెట్వర్క్స్ కావాలి. క్లియర్? 3 నెట్వర్క్స్ కావాలి. ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అకౌంట్స్ టీమ్, సేల్స్ టీమ్, టెక్నికల్ టీమ్. సో ఎన్ని నెట్వర్క్స్ కావాలి మనకి? 3 నెట్వర్క్స్. రైట్? 3 ఓకే. networks. ఓకే. సో మన రిక్వైర్మెంట్ హౌ మెనీ ఓకే.
సో హౌ మెనీ ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. హౌ మెనీ నెట్వర్క్స్ వి నీడ్? యాజ్ పర్ ట్రిపుల్ త్రీ నెట్వర్క్స్. ఓకే, 3 networks. So there is a formula. Okay, calculating number of networks. Number of networks formula ఏంటి? 2 to the power of n. సో ఇప్పుడు n ప్లేస్ లో ఎంత వాల్యూ పెడితే మనకు 3 వస్తుంది? n ప్లేస్ లో సరే ఫస్ట్ 0 పెట్టి చూద్దాం. 0 నుంచే స్టార్ట్ అయ్యేది. 0 పెడితే ఏమొస్తుంది? n ప్లేస్ లో 0 పెడితే 2 power 0. సో 2 power 0 ఏమవుతుంది? 0. హే హే 2 హే వస్తుంది. 2 power 1 0 1 అవుతుంది. 1 1 2 1 power 1 0 అవుతుంది. 1. ఓకే, మరి n ప్లేస్ లో 1 పెడదాం. ఏమొస్తుంది? 2 power 1 ఎంత? 2 2 2 2. ఓకే, సరిపోయిందా? సరిపోలే ఇంకా. ఓకే, n ప్లేస్ లో 2 పెడదాం. n 4 ప్లేస్ లో 2 పెడితే ఏమొస్తుంది? 4 4. సో 4 అయితే మన రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అచీవ్ అయినట్టే కదా. సో 3 కావాలి, 4 3 వచ్చింది. ఇట్స్ ఓకే. ఎస్. ఓకే, సో హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ వి నీడ్ టు బారో? సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెయిట్, n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, నెట్వర్క్ బిట్స్. నాట్ నెట్వర్క్ బేస్, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ వి షుడ్ బారో. ఏంటి బారో ఏంటి? ఇక్కడ బారో ఎందుకు వచ్చింది అని క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా. వెయిట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ వి షుడ్ బారో. సో ఈ సబ్నెటింగ్ ఎలా చేస్తామంటే వి నీడ్ టు బారో ద హోస్ట్ బిట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 3 నెట్వర్క్స్ లో ఏ నెట్వర్క్ యూస్ చేసి మనం మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం? ఒకే నెట్వర్క్ యూస్ చేసి 1.0 తీసుకుందామా, 2.0 తీసుకుందామా, 3.0 తీసుకుందామా? ఏది తీసుకుందాం? 2.0. 2.0నా? Hmm. ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? ఓకే, సో ఓకే సార్. 192.168.2.0. ఓకే, 2.0 తీసుకున్నా. సో 2.0 నెట్వర్క్ నేను తీసుకున్నాను. ఇది /24. ఓకేనా? ఈ నెట్వర్క్ ని మనం డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది దీన్ని నేను బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 192.168.2 వరకు ఏంటి? ఫిక్స్. 192.168.2 ఇదేంటిది? నెట్వర్క్ బిట్స్. ఇవేంటిది? ఫిక్స్. నేను ఈ కలర్లో వేసేస్తా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బిట్స్ ఏంటి? హోస్ట్ బిట్స్. హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవ్రీవన్. ఓకే, ప్లీజ్ సీ నౌ. సబ్నెటింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నా. చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడండి. అందరికి నీట్ గా కనిపిస్తుంది కదా? యా. సో ఓకే, ఈ ఎల్లో పోర్షన్ లో ఉండేటివి నెట్వర్క్ బిట్స్, ఇవి ఫిక్స్డ్. ఇవేంటి? హోస్ట్ బిట్స్. ఇవే కదా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో ఇవేంటి? అన్ని జీరోస్. సో ఇప్పుడు సబ్నెటింగ్ ఎలా చేస్తామంటే వి నీడ్ టు బారో ద హోస్ట్ బిట్స్. ఈ బిట్స్ ని బారో చేయాలంటే వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ హోస్ట్ బిట్స్ ఇంటూ నెట్వర్క్ బిట్స్ చేసి అప్పుడు మనం సబ్నెటింగ్ చేస్తాం. సో ఎలా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వినండి. ఓకే, సో హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ వి నీడ్ టు బారో? n ప్లేస్ లో ఎంత పెట్టాం? 2 పెట్టాం. సో n ఈక్వల్ టు ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ వి షుడ్ బారో. హౌ మెనీ బిట్స్ వి నీడ్ టు బారో? 4. 1 మ్యాన్, n ప్లేస్ లో ఎంత 1 వాల్యూ 2. తీసుకున్నా? 2. 4 సో 2 2 2 బిట్స్ బారేసుకోవాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ 2 బిట్స్ ఏమవుతాయి? నెట్వర్క్ బిట్స్ గా 1 మారిపోతాయి. 1. అంటే ఏంటి? ఇవి ఏమైనాయి? నెట్వర్క్ బిట్స్ గా మారిపోయినాయి ఇవి కూడా. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో వి నీడ్ టు బారో ద హోస్ట్ బిట్స్. అంటే హోస్ట్ బిట్స్ ని నెట్వర్క్ బిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేశా. కన్వర్ట్ చేసి ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది చూడండి. దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది? దీన్ని బైనరీ నెంబర్ కదా, డెసిమల్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, 192 192.168.2. చూడండి, ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 128 + 64. రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? 128 + 64 Yes, sir. టేబుల్ No, ప్రకారం. yes, sir. ఎస్ ఎస్ ఈ 128 64 కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 192. వెరీ గుడ్, 192. సో టోటల్ గా 192. సో దిస్ ఈస్ 192, రైట్? అదనమాట. సో ఇక్కడ సో వెయిట్. ఓకే, సో ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం. సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమవుతుంది? 255.255.255. వాల్యూ ఎంత? 192. దిస్ ఈస్ ద సబ్నెట్ మాస్క్. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 24 బిట్స్ ఫిక్స్డ్.
తర్వాత ఇంకొన్ని ఎన్ని బార్ వేసుకున్నాం 2 బార్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది స్లాష్ 26 క్లియర్. సో సబ్నెట్ మాస్క్ ఇది అవుతుంది స్లాష్ 26 ఇది అవుతుంది. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యా ఇలా నెట్వర్క్ బిట్స్ ఇవి ఫిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాయాల్సింది ఏంటి 255.255.255 రాయాలి ఇక్కడ జనరల్ గా. ఓకే యా. సో దీని యొక్క సబ్నెట్ మాస్క్ ఏంటి ఇది కదా, దీని యొక్క సబ్నెట్ మాస్క్ 255 ఇవి ఫిక్స్. సో 24. ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్స్ లో 2 బిట్స్ ని నేను నెట్వర్క్ బిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత 26. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని మిగిలినాయి రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్స్. సో నెట్వర్క్ రేంజ్ ఇప్పుడు నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎలా అనుకుంటాం 2 to the power of హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని మిగిలినాయి 6. మరి 2 power 6 వాల్యూ ఎంత 64. వెరీ గుడ్ 64. సో ఒక నెట్వర్క్ ని మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ నెట్వర్క్ లో సబ్ నెట్వర్క్ లో రేంజ్ ఎంత 64. ఓకేనా, ఈచ్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎంత 64. అంటే ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది సెకండ్ నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది అని నీట్ గా చెప్తా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇది డిలీట్ చేద్దాం. ఓకే అయిపోయింది సబ్నెటింగ్. జస్ట్ ఓకే ఎక్సర్సైజెస్ టుమారో చేద్దాం. ఓకే ఈరోజు థియరీ ఒకటి నేర్చుకొని. ఓకే సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ సో మీరు 2 కదా తీసుకుంది 192.168.2.0 నుంచి 192.168.2.2.63. వెరీ గుడ్ 63. 0 to 63 ఎంత 64. సరిపోయిందా? ఇదేమైతుంది ఫస్ట్ నెట్వర్క్. సెకండ్ నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది సెకండ్ నెట్వర్క్ 192.168.2.64 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 63 ఎండ్ అయింది కదా 64 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 192.168.2.127. వెరీ గుడ్ 127. జస్ట్ యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ నెట్వర్క్ ఎంత 192.168.2.128. వెరీ గుడ్ 128. 192.168.2.120. జస్ట్ సింపుల్ ఈ 128 కి 64 191. ఓకే యా. ఇంకా ఫైనల్ గా మిగిలిన నెట్వర్క్ ఏంటి ఫోర్త్ నెట్వర్క్ 192.168.2.128.2.255. క్లియర్. సో ఒక నెట్వర్క్ ని అంటే 2.0 నుంచి స్టార్ట్ అయిన నెట్వర్క్ 2.255 వరకు ఎండ్ అయింది కదా. సో ఈ 2.255 వరకు ఎండ్ అయిన నెట్వర్క్ ని మనం 4 నెట్వర్క్స్ గా డివైడ్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను ఈ నెట్వర్క్ ని దేనికి అసైన్ చేస్తాను సేల్స్ టీమ్ కి అసైన్ చేస్తాను. ఈ నెట్వర్క్ ని మనం దేనికి అసైన్ చేస్తాను అకౌంట్స్ టీమ్. ఈ నెట్వర్క్ ని మనం దేనికి అసైన్ చేస్తాము టెక్నికల్. ఓకే ఇంకొక నెట్వర్క్ మిగిలింది మనకి, అది మనం ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ వస్తే మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. క్లియర్ రైట్ యా. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ. నౌ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్నెట్టింగ్? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. based on your requirement we are dividing one network into multiple networks by borrowing the host bits. Clear? Based on your requirement. So this is based on your requirement we are dividing one network into multiple networks by borrowing the host bits. Okay, this is called subnetting. And to save the IP addresses, how many IP addresses we save here? Entire network. So 1.0 network we saved it, 3.0 network we saved it, and even 2.0 lo still 64 IP addresses are there. We created another network and inkoka team వచ్చింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక టీమ్ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ డొమైన్ టీమ్ సంథింగ్ ఏదైనా వస్తే we can assign to the requirement to them. So based on your requirement. So ఇప్పుడు ఈచ్ నెట్వర్క్ లో how many IP addresses are available? 64 minus 2, right?
64 minus 2. So how many available? 62 available. 62. సో 62. సో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఎంత కావాలి మనకి? 35 IP అడ్రెసెస్ కావాలి. సో సెట్ అయిందా? 62. Yeah. సో సెకండ్‌లో ఎంత కావాలి మనకి? 13 కావాలి. కానీ 62 ఉన్నాయి కదా! సరిపోయినాయి. సో అన్న ఇంకా 30 మిగిలినాయి కదన్నా! అవి కూడా నేను సేవ్ చేయాలంటే నువ్వు యూ కెనాట్ డూ దట్ బికాస్ వి నీడ్ టు ఫాలో ద ఫార్ములా. ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్‌లో నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్‌లో ఓన్లీ 1 బిట్టే బారో చేసుకుంటే యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్. సో సారీ ఇంకా 3 బిట్స్ బారో చేసుకుందాం. ఎన్ ప్లేస్‌లో 3 బిట్స్ బారో చేసుకుంటే 32 బిట్సే వస్తాయి. సో 2/3 కదా! సో అక్కడ రిమైనింగ్ రేంజ్ ఎంత? 2/5 ఉంటుంది. 2/5 అంటే ఎంత? 32. సో మనకు కావాల్సింది 35 ఉన్నాయి. సో ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఇట్ అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు కాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. ఓకే. ఈచ్ టీమ్‌లో మనకు అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? అది. సో అండర్‌స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్‌నెట్టింగ్. సో సబ్‌నెట్టింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్ ఇది ఇంటర్వెల్ అన్నమాట ఇప్పుడు. సబ్‌నెట్టింగ్‌లో ఇంటర్వెల్. సో ఫస్ట్ థియరీ నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ హాఫ్ ఉంటది. మామూలుగా ఉండదు సినిమా. ఓకే. ఎక్సర్‌సైజెస్ ఇవే ఎక్సర్‌సైజెస్. ఈ ఎక్సర్‌సైజెస్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ ఎక్సర్‌సైజెస్ నేను చెప్తున్నాను ప్రౌడ్‌లీ ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు నేర్చుకోండి. సో టుమారో ఈ సబ్‌నెట్టింగ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ ఇచ్చినా సరే ఏంటది? ప్రైవేట్ ఐపీ గాని, క్లాస్ ఏ ఐపీ గాని, క్లాస్ బి ఐపీ గాని ఎటువంటిది ఇచ్చినా మీరు చేయగలరు. సో ఇది లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతది మీకి. టుమారో నేను చెప్పేది మొత్తం చూస్తున్నారు కదా! అన్ని జీరోస్ అండ్ వన్సే ఉన్నాయి. సో మీరు నేర్చుకున్నదే నిన్న, ఈరోజు నేర్చుకున్నదే రేపు మళ్ళీ నీట్‌గా చేపిస్తాను. ఓకేనా? అది. సో బట్ ఈరోజే ఎక్సర్‌సైజెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రాబ్లమే లేదు. మీ క్వెషన్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్ చేశానని అనుకుంటున్నా. సో ఆ క్వెషన్స్ కొంచెం లిటిల్ టైమ్ అయింది కూడా ప్రాబ్లమ్ లేదు. వి హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్. ఓకే. సో వి కెన్ కంటిన్యూ టుమారో. సో ఎనీ క్వెషన్స్ ఆన్ దిస్? ఓకే. సబ్‌నెట్టింగ్ అర్థమైంది Brother, కదా? యాహ్! I have one question. యాహ్! Yeah. Once మనం సబ్నెట్ నెట్వర్క్ డివైడ్ చేస్తాం కదా! ఆ! నెట్వర్క్ డివైడ్ చేశాక సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమవుతదో 255.255./26 అవుతదా? సీ 24 ఉంటదా? యు యాస్ పర్ క్లాస్ నువ్వే సి. నువ్వే చెప్పు. సో మనం 24 అని ఎందుకు అంటున్నాం? 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయని. యెస్ ఆర్ నో? హ్మ్. సో హ్మ్. ఇప్పుడు ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయి సబ్‌నెట్టింగ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత? నెట్వర్క్ బిట్స్ యాహ్! హౌ 3 మెనీ ఉంది. బ్రదర్ సారీ అగైన్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ యూ. ఆక్టల్. ఆక్టేట్స్ అవి. సో ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ హ్మ్. బిట్స్. సో సబ్‌నెట్టింగ్ యూజ్ చేయకముందు యూ హావ్ ఓన్లీ 24 నెట్వర్క్ బిట్స్. నౌ సబ్‌నెట్టింగ్ యూజ్ చేశారు బై బారోయింగ్ ద హోస్ట్ బిట్స్‌ని నెట్వర్క్ బిట్స్‌గా చేసేసారు. సో టోటల్ ఇప్పుడు నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్నున్నాయి? ఇక్కడ ఇవేమో 24 26. ప్లస్ ఇవి 2. హ్మ్. సో 26. 26. 26 ఉన్నాయి. రైట్. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ సబ్‌నెట్టింగ్ యూ విల్ హ్మ్. యాడ్ ద కన్వర్టెడ్ బిట్స్ యాస్ వెల్ హియర్. బికాజ్ ఇవి కూడా నెట్వర్క్ హ్మ్. బిట్సే కదా! యాహ్! అదే సేమ్ మై క్వెషన్ ఈస్ హ్మ్. ఆఫ్టర్ హ్మ్. సబ్నెట్ యాహ్! డివైడ్ చేశాక హ్మ్. ఇప్పుడు 192.168.2.0.2.0 ఉంది కదా! అవునా? దానికి సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమవుతుంది? /26 అవుతుంది బ్రదర్. 26. సబ్‌నెట్టింగ్ యూజ్ చేసిన ఓకే. తర్వాత. యాహ్! సో ఆ టేబుల్ ఓకే. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో ఐ యామ్ గివింగ్ దిస్ టేబుల్ టు యూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఎవ్రీవన్. సో హుహు. కేర్‌ఫుల్లీ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్ హియర్ కేర్‌ఫుల్లీ. సో ఏ నెట్వర్క్ అయినా తీసుకోండి. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి. దాని బేస్ ఏమవుతుంది? క్లాస్ ఏలో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి? 8 ఉంటాయి. కాబట్టి దాని స్లాష్ నోటేషన్ ఎంత? /8 బై డిఫాల్ట్. ఓకే. క్లాస్ ఏలో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి? 8 బిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి క్లాస్ ఏ యొక్క సబ్‌నెట్ మాస్క్ 255.0.0 అవుతుంది. /8 అవుతుంది. అదే క్లాస్ బిలో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి? 16 రైట్. 255.255.0.0 అండ్ /16 ఈస్ దాని బేస్. అదే క్లాస్ సిలో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి? 24 అండ్ దాని బేస్ ఏమవుతుంది? /24. ఓకే. ఇది బేస్. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి సో వెయిట్. ఇక్కడి నుంచి మీరు హ్మ్. ఎన్ని బారో చేసుకుంటే అన్ని. సపోజ్ 1 బిట్ బారో చేసుకున్నారనుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి. 1 బిట్ ఒక బిట్ బారో చేసుకుంటే ఇదేమవుతుంది? 128 అవుతుంది. సో 255.128 దీనికి +1 యాడ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? 25 అవుతుంది. ఒకవేళ 2 బిట్స్ బారో చేసుకున్నారనుకోండి. 26 వస్తుంది. 128 + 64 ఎంత? 192. సో 26 వస్తుంది. సో 3 బిట్స్ ఆహా! బారో ఓకే. చేసుకుంటే /27. 4 బిట్స్ బారో చేసుకుంటే /28. అది సో క్లాస్ సిలో. మొత్తానికి క్లాస్‌లో ఓన్లీ 1 నెట్వర్క్‌ని 5 నెట్వర్క్స్‌గా డివైడ్ చేస్తది. అది నీ ఇష్టం. మాక్సిమం అంతే. అది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ యూ ఆహా! నీడ్ టు ఓకే. ఫాలో ద ఫార్ములా అండ్ ఇట్. అండ్ క్లాస్ హుహు. బిలో కూడా ఓకే. అంతే. క్లాస్ బిలో ఒక నెట్వర్క్ బిట్ చేసుకుంటే +1 కదా! /17. సో ఇక్కడ
క్లాస్ సిలో 2 నెట్వర్క్ బిట్స్ బార్ వేసుకుంటే స్లాష్ 18 ఇట్లా. సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కామన్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ టేబుల్ మీరు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 బిట్ బార్ వేసుకుంటే 128 అని, 2 బిట్స్ బార్ వేసుకుంటే సబ్నెట్ మాస్క్ ఎండ్లో 192 వస్తుంది, 3 బిట్స్ బార్ వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది 224. ఇవి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి కదా. అలాగే 4 బిట్స్ బార్ వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది వాల్యూ 240, 248, 252, 254, 255 ఇట్లా. సో ఎన్ని బిట్స్ బార్ వేసుకుంటే దాని సబ్నెట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది దయచేసి ఈ టేబుల్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ టుమారో ఎక్సర్సైజ్ లో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే సో క్లాస్ ఏ ఇస్తాడు, క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి /21 ఇస్తాడు. /21 అంటే ఏంటి, దీని మీనింగ్ క్లాస్ బి నెట్వర్క్ అనేది 16 to 24 మధ్యలో ఉంది క్లాస్ బి నెట్వర్క్ అని. సో క్లాస్ బి నెట్వర్క్ బేస్ ఎంత 16. ఎన్ని బిట్స్ బార్ వేసాడు 5 బిట్స్ బార్ వేసాడు. సో 5 బిట్స్ బార్ వేసాడు కాబట్టి ఎంత వస్తుంది /21 అంటే 225.225.248.0 అది సబ్నెట్ మాస్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎస్ ఇది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్. సో ఏదైతే ఎన్ని బిట్స్ అయితే బారో చేసుకుంటారో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అది వాల్యూ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, యా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అమ్మ లక్ష్మి, అర్థమైందా? యా యా. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కొంచెం. సో రికార్డింగ్ సెషన్స్ వినండి ఇంకొకసారి, కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఐ థింక్ సో జస్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే అమ్మా. జస్ట్ ఈ బేస్ 24 ఉంటుంది కదా, 1 బిట్ బారో వేసుకుంటే 25 అని. ఆ బారోయింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మీ రిక్వైర్మెంట్ చూసి. సో ఇది ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, మనం ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న ఫార్ములా ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ బారో ద హోస్ట్ బిట్స్. సో ఎన్ని బారో వేసుకుంటే దాని వాల్యూ చేంజ్ అవుతా వస్తుంటుంది అంతే. 2 బిట్స్ బారో వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది 192, 3 బిట్స్ బారో వేసుకుంటే 224, అంటే 128 ప్లస్ 64 ప్లస్ 32 మొత్తం కలిపితే ఎంత 224 అట్లా. ఓకే, అది. సో ఇది ఇట్లా. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్నెట్టింగ్? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ we are dividing one network into multiple networks by borrowing the host bits to save the IP addresses. అది కూడా యాడ్ చేయాలి లాస్ట్ లో, టు సేవ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్. దట్ ఈస్ ద సబ్నెటింగ్. సో ఈ డెఫినేషన్ మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఓన్ గా డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ గా ఇంటర్నెట్ లో చెప్పినట్టు బై బారోయింగ్, బై డివైడింగ్ వన్ నెట్ లార్జర్ నెట్వర్క్స్, అట్లా లార్జర్ అనేది జనరల్ కీవర్డ్, అది యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ కీవర్డ్. ఓకే, లార్జర్ నెట్వర్క్, స్మాలర్ నెట్వర్క్ అని మాత్రం అట్లా చెప్పకండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ బుకిష్ నాలెడ్జ్ అంటారు. ఓకే, అంటే మనం ఇంటర్నెట్ లో థియరిటికల్ గా ఏదైతే కనిపించిందో అది. ఓకే ఫైన్. సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ మీకు కావాలన్నా, ఈ స్క్రీన్ షాట్ మీకు కావాలంటే ఇస్తా. ఓకే, డూ యూ నీడ్ ది స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ వీడియో చూసి? కావాలన్నా. ఓకే ఫైన్. సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎస్ బ్రదర్. 2 పవర్ హెచ్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఉంది కదా సార్, అవును, ఆ హెచ్ అనేది 6 ఎలా తీసుకున్నారనేది. ఈ రెండు మిగిలినాయండి హోస్ట్ బిట్స్. హెచ్ ఈక్వల్ టు, వెరీ గుడ్, ఇక్కడ రాస్తా, హెచ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్. క్లియరా బ్రదర్? ఓకే సార్, అంటే అక్కడ ఎన్నైతే హోస్ట్ బిట్స్ ఉంటాయో అన్ని లెవెల్ అనేది ఎస్. హెచ్ మీన్స్ సార్, హెచ్ అని ఎందుకు అదే అండి, హెచ్ ఈక్వల్ టు, హెచ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్స్ అండి. ఓకే సార్, ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే యా, థ్యాంక్ యా. ఓకే అన్న ఇంకోటి, మనం అకౌంట్స్ లో 35 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి 35 ఐపీసీ తీసుకొని రిమైనింగ్ డివైడ్ చేశాము. సపోజ్ మనకు 254 ఐపీ అడ్రస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కదా అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి. ఒకవేళ అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో 250 కన్నా ఏబో 300 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 300 ఐపీస్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంకో నెట్వర్క్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా? అట్లేం లేదు. ఈ క్లాస్ బదులు క్లాస్ బి తీసుకో, దాని ఇంకా లార్జర్ నెట్వర్క్ కదా అది. ఓకే, ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, స్మాల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను క్లాస్ సి తీసుకున్నా. సో అందుకే అంటున్నా, క్లాస్ సిలో మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేటప్పుడే ఈ పీపీటీలో ఈ క్లాస్ సిలో నీకు ఎన్ని హోస్ట్లు ఉంటాయి 254, నీకు కావాల్సిన హోస్ట్ ఎక్కువ కావాలి కదా, అంటే 300 కావాలంటున్నావు అంటే క్లాస్ బి నెట్వర్క్ తీసుకో. దాంట్లో సపోజ్ 65,000 వరకు హోస్ట్ ఉంటాయి ఒక నెట్వర్క్ లో. ఓకే, అట్లా. సో నువ్వు అన్నట్టు 256 కన్నా అబోవ్ ఉన్నాయనుకో క్లాస్ బి తీసుకోవాలి. ఓకే, యా, అది ఒక నెట్వర్క్ లో. ఓకేనా, క్లియరా బ్రదర్?
Yeah, I hope I clear all your queries. So the main intention of this class is basics. Basics కి మాత్రం ఎంత టైం అయినా నేను ఓకే, ఐ విల్ అలో ఇట్. ఓకే, మీ డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యే వరకు. ఎందుకంటే బేసిక్స్ పిల్లర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు. ఓకేనా? స్టిల్ లిటిల్ బిట్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, క్లాస్లోనే మొత్తంగా 100% అర్థం కావాలని రూల్ లేదు కదా. కానీ క్లాస్లో నేను చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా అన్ని? వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్, రైట్? సో అది గుర్తుండాలి అంటే మీరు హోంవర్క్ చేయాలి, రైట్? మీరు ఇంకొకసారి వీడియో చూడడం కానీ, లేదంటే ఇంకొకసారి మీ ఓన్గా పీపీటీ చదువుకోవడం కానీ చేస్తే ఈజీగా ఇంకా అర్థమవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? యా. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద రికార్డింగ్ నౌ అండ్ ఐల్ అప్లోడ్ ఇట్.